Okay, all of you, good morning to everybody. Okay, students. This is the same topic. The chapter name was sound. Okay. Okay, good morning to everybody. Today, discuss the same topic. Remaining chapter was discussing. The chapter name was sound. Already, we have to listen some of the activities, and one of the activity was the revision, and next remaining to continue this class. Activity 5, producing a sound that resembles sound of the rainfall. Resemble sound of the rainfall means వర్షం పడుతున్నటువంటి శబ్దాన్ని you have to do to the artificially to maintenance and to have to observe what to have to this activity in your classroom or in your any outside of the environment. Okay, here start the clapping with the forefinger of the arm. Clapping means చప్పట్లు కొట్టుట. చప్పట్లు కొట్టేది ఎక్కడ left hand and use it to the first of the right hand fingers one by one as the showable finger, middle finger, little finger, and another one is the ring finger. One by one, have to the adding, increasing and decreasing order. It is a group activity. Okay, all of you listen. ఇది గ్రూప్ యాక్టివిటీ, అందరూ కలిసి చేసేటువంటి యాక్టివిటీ. అండ్ యూ టేక్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ ఆఫ్ ది క్లాపింగ్ వన్ బై వన్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ వన్ బై వన్ టు హ్యావ్ టు ద డిక్రీజింగ్. అంటే ఒకదాన్ని యాడ్ చేయడము, తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేయడము. ఇదంతా కూడా ఎట్లా వన్ బై వన్ అట్ ది సేమ్ టైం గ్రూప్ యాక్టివిటీ. ద సేమ్ చిల్డ్రన్స్ హ్యాడ్ డూ దిస్ వర్క్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్. అంతా కలిసి ఒకే తరగతిలో మన విద్యార్థులంతా చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ షోన్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆర్ ద రైన్ ఫాల్ సౌండ్ అనేటువంటిది మనకు ఇక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ అండర్ వన్ యాక్టివిటీ అబ్జర్వింగ్ ద చేంజెస్ ఆఫ్ ద సౌండ్. Observing the changes of the sound. Here, the figure 8 was showing is the Jalatarang. Jalatarang means they have to do that work at present of the water. The work is has to the used to maintenance the substances. The material was used the water. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనము వాటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆ వాటర్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది, the waves of the water, that name is called as the Jalatarang. Here a girl was standing near the table and put the same quality of the 4 glasses and filled it with the water. Okay, other changes means increasing and decreasing. How we have to control, you maintained increasing of the sound and decreasing of the sound. We have the some activity in your classroom or in your house. Okay, are you understand me? Understand my sound? మా ఎంత వినపడుతుందా? Yes sir. Here changes in sound, increasable order and decreasable order. You have to identify it and label it a small diagram and show it in your screen. Okay. In the experiment, you have take the 4 or 5 glass beakers, tumblers, or any cups. I have taken 4 glasses, same quantity, same quality of the glasses. One mentioned the 1, 2, 3, 4. I have taken 4 glasses of the glass tube and fill with the water. And first glass tube 1000 ml and the second one 800 ml. Third glass test tube is the 600 ml and fourth beaker was 400 ml. This is the decreasable order filled with the water of the water level amount of the water. First beaker length తీసుకున్నాము 1000 ml 1 liter తీసుకున్నాము. 100 ml. రెండవ beaker లో 800 ml,
third beaker lo 600 ml, fourth beaker lo 400 ml. This is the one of the I have taken the amount of the water level in decreasing order. Okay. Next, do the work and experiment. What the girl has do there in this experiment? The girl was standing near the table and take with the metal spoon and gently strike with the beaker of the edges. Antena akkada amma em chestundi oka metal spoon తీసుకొని strike them edges of the beaker. ఒక్కొక్క beaker ని ఏం చేస్తుంది? Strike means తట్టుట. ఒక్కొక్క beaker ని తట్టుతూ పోయినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ beaker నుంచి లాస్ట్ beaker పోయే కొద్దిగా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజబుల్ ఆఫ్ ది హైలీ సౌండ్ యాజ్ ద వాల్యూ పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నమాట. తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ది వాటర్ అండ్ increasing of the sound was the reciprocal. Okay, are you understand my point? A highly amount of the water is they has to produce the sound is very low, and low amount of the water the glass beaker was produced very high. Are you understand my point? ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్నటువంటి తక్కువ వాయిస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తక్కువ వాటర్ అమౌంట్ ఉన్నటువంటిది హై క్వాంటిటీ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనమాట. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అర్థమవుతోంది అమ్మాయి సమీరా? This is the decreasable order. We have taken the amount of the water and strike them each and have to recognizing in which beaker has produced the high volume of sound, in which beaker has to produce the low voice of the sounds or volume to identify in this experiment. And next one, here decreasable order or increasable order amount of water in this beaker? No. Same quantity of the water I have taken in this experiment. In this experiment, same quantity, sir. Same quantity. 1, 2, 3, Same quantity. 4 glass beakers and fill it with the water. Same quantity of the water. 800 ml, 800, 800, 800. Why? Changes are not have observed in this experiment. First and second, 800. Third and fourth, 800 ml of the water and strike them with the metal spoon. దాన్ని ఎడ్జెస్ తో మనం స్పూన్ తో టచ్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే దే హావ్ ప్రొడ్యూస్ ద 4 beakers ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ నాయిస్ అండ్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ 4 బీకర్లోనికి ఒకే రకమైనటువంటి సౌండ్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అయింది. కారణం ఏమి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Same quality of the beakers and same quantity of the water, so they cannot differences as the between producing the noise is the equal. So to identify that is the depend upon the you have taken water level is the depend upon in this experiment to identify increasable and decreasable value in the sound is the changes control taken the such type of the amount of the water. మనం తీసుకునేటువంటి వాటర్ మీద మనం ఏం చేస్తాము? సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ చేయడమా డిక్రీజ్ చేయడమా అనేటువంటిది డిపెండ్ అపాన్ యువర్ టేకెన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఐ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అమ్మా అర్థమవుతుందా? మనం తీసుకునే వాటర్ లెవెల్ బట్టి మనము సౌండ్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా లేదా తగ్గించచ్చా అనే దాని మనకు ఆధారపడి ఉంటుంది. డిపెండ్ అపాన్ యువర్ taken have the measurement of the water level. Okay? Okay, sir. Propagation of the sound in different media. What is meant by the media? Propagation means through the traveling or processing and moving. Okay? Air is the traveling one place to another place. In this same way, water is the flowing to the upper to lower level. Are you understand my point? గాలి అనేటువంటి నిరంతరం ఎక్కడో చోట ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. At the same way, water is also has a flowing upper to lower level. నీరు కూడా ఏమవుతుంది? ఎత్తు నుంచి పల్లానికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. In the same way,
sound was propagating. How to has to the propagating have to help of the media. Media means madhyamu. For the experiment, you take one glass of water and dissolve it with the some crystal salt of the salt or sugar. ఒక గ్లాస్ లోనికి మీరు షుగర్ కానీ క్రిస్టల్ సాల్ట్ తీసుకొని డైల్యూట్ చేసినట్లయితే in this has the media. What is the media? Water. Water is the media. In this same way, sound is also Media. used to the propagated any of the media. ధ్వని కూడా సౌండ్ అనేది కూడా ప్రాపగేట్ కావాలంటే you have to must and you have to the use it the media. ఖచ్చితంగా అక్కడ అవసరమైనటువంటిది ఉంటుంది అంటాడు. Observe the sound propagated in solids. Matter in 8th class is has another topic, matter around us. Matter around us. What is the matter? It is the substances is the same quality or quantity, different type of the quality or quantity. Just how to mention that name is called as the matter. Matter is the made up of the some of the small tiny particles. పదార్థం అనేటువంటిది చిన్న చిన్న రేణువుల చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. మరి సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసియస్ అనేటువంటిది స్టేట్స్. ఇన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ మెటీరియల్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ టు అవైలబుల్ ఇన్ 3 states. One is the solid and liquid is the second and third is the gaseous state. What is the solid? Solid is the it has the specifically shape and you have to catch and you have to take them at easily. దాన్ని మనం పట్టుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది, చూడటానికి స్పెసిఫిక్ షేప్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వాల్యూమ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు పుట్ ఆన్ దేర్ ఎనీ బీకర్ ఆర్ టంబ్లర్ ఆర్ ఎనీ మగ్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్. యూ హ్యావ్ టు ద క్వాంటిటీ ఆర్ వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద లిక్విడ్. ఇన్ దిస్ లిక్విడ్ ద స్మాల్ టినీ పార్టికల్స్ హ్యాస్ ద లో నియరెస్ట్ ప్లేస్ హ్యాస్ టు అట్రాచ్డ్ దెమ్. అక్కడ ఏమంటాయి, లిక్విడ్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా దగ్గరగా అవి అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ టు మూవబుల్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అప్పర్ టు లోయర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. మనం ఎత్తు నుంచి పల్లానికి పోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకోసం అక్కడ పార్టికల్స్ అనేటువంటిది జస్ట్ క్లోజెస్ట్ నియరెస్ట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ది స్మాల్ డిస్టెన్స్, కొద్దిగా తక్కువ దూరంలో అటాచ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద liquid have the characteristics. Another one is the gaseous state. Gaseous state means vayu padarthalu, air. Air particles is the very long distances, one particle to another particle to attachment of there in the substances. Vayu padarthamlo ఉన్నటువంటి particles అన్ని కూడా చాలా దూరంగా అవి అటాచ్మెంట్ దగ్గరగా దూరంగా అవి కలపబడి ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, హియర్ Activity 8 shows that observing sound propagation in sound solids. Solid state lo ఉన్నటువంటి వాటిలో how there was a traveling sound in as the solid in the materials. Okay, in the here figure 11, propagation of sounds in solids is a small experiment with the help of the two girls was doing this activity. Two girls was standing near the table. One girl was standing and take a small pencil, and another girl was the ear was put on the table on the outside of the table. అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి నిలబడుకొని పెన్సిల్ పట్టుకొని ఉంది, ఇంకొక అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అక్కడ టేబుల్ దగ్గర ఆ లాస్ట్ చివర్లా ఏమవుతుంది చెవిని ఆనించి హియరింగ్ అబ్జర్వింగ్ ద నాయిస్ ఆఫ్ ద సౌండ్ పిచ్. అక్కడ శబ్దం అనేటువంటిది ఎట్లా వస్తుంది ఏమైనా దాన్ని ఆమె వింటూ ఉందన్నమాట. అక్కడ the first girl was striking the pencil on the table surface of the table. ఫస్ట్ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, పెన్సిల్ తో నాక్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ అట్లా చిన్నగా తడుతూ ఉన్నట్లయితే అడుగుతుంది అనమాట, వాట్ యు హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్, వాట్ యు హ్యావ్ హియరింగ్ ద నాయిసెస్ ఆఫ్ ద సౌండ్స్ ఆర్ యు అబ్జర్వ్. అమ్మాయి ఏమంటుంది, అడుగుతోంది నేనేం చేశాను, ఏం వినపడుతోంది, నీకేమైనా వినిపించిందా అని చెప్తున్నట్లయితే ఎస్ ఐ హావ్ హియరింగ్ నాకింగ్ అబౌట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది సౌండ్స్ ఆర్ ఐ హావ్ హియరింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రీచబుల్ మై ఇయర్స్. నా చెవి దగ్గరికి కొంత శబ్దం అనేటువంటిది వచ్చింది, వినపడింది అని చెప్పి అనబడుతుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వుడెన్ స్ట్రిప్. The two boys was taken a long wooden strip. One boy was
has put on the ear, and second boy was first hand was the boy With his mouth. put his mouth, and second boy was hearing of put on the ear. ఒక బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు, అతను నోటి దగ్గర ఉంచుకున్నాడు. రెండవది అతను ఏం చేస్తున్నాడు, అతను దాన్ని చెవి దగ్గర పెట్టుకొని వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ ఫస్ట్ బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు, దే వాస్ ద ఆస్కింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది sounds or some of the noise and some of the sounds are producing their first boy. ఒక బాయ్ ఏం చేసి, ఒక పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ కొంత శబ్దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, లేదా కొంత సౌండ్ అనేటువంటిది అతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ సెకండ్ బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు, వాట్ యు హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ and what I am telling and what I am saying, are you listened or correctly or not అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. నేనేం చేస్తున్నాను, నీకేమైనా వినిపించిందా, లేదా నేనేమైనా సాంగ్ ఏమైనా పాడుతున్నానంటే ఆ సెకండ్ బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఎస్ I have listened some of the noises or some of the any sounds I have clearly and hearing my ear. నేను ఖచ్చితంగా నేను కొంత శబ్దం అనేటువంటిది విన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. So in this experiment what we have says that conclusively wooden strip is the solid state. So propagation sound is to the help of the solids to moving the one place to another place. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సౌండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రాపగేట్ చదవడం కోసము మీడియాగా దేన్ని ఉపయోగించుకుంది, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ స్ట్రిప్ ని, తర్వాత సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ టేబుల్ ని దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ యూజింగ్ టు ట్రావెలింగ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, and they have to use to hearing the noise and they have reachable in their ears అన్నమాట. అంటే అక్కడ చెవిని వినడానికి వుడెన్ స్ట్రిప్ నుంచి వుడెన్ టేబుల్ నుంచి అక్కడికి ప్రాసెస్ అయినట్లుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. Here the boy and girl have do this activity figure 11. In this experiment take the two disposable plastic glasses. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసము ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఒక రెండు ప్లాస్టిక్ ఒక డిస్పోజబుల్ గ్లాసులు తీసుకున్నారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత డిస్పోజబుల్ గ్లాసులు ఏం చేసినారు, they are put down the small holes on the bottom of the disposable water cups. రెండు disposable water cups కి ఒక అడుగు భాగంలో బాటమ్ ఆఫ్ ది లెవెల్ అడుగున చిన్న రెండు రంధ్రాలు వేశారు. రెండు రంధ్రాలు వేసి tied with the long thread, do not have the any knot, అంటే ఏవి ముడులు లేకుండా పొడవుగా ఉన్నటువంటి ఒక దారాన్ని ఒక చివర ముడి వేసి ఇంకో రెండు చివరలను కూడా దాన్ని ముడి వేయటం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ టెలిఫోన్. ఇది ఏమంటే కృత్రిమంగా తయారు చేసినటువంటి ఒక టెలిఫోన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది టెలిఫోన్. రెసిప్రోకల్ మీన్స్ ఒకరితో ఒకరు మార్చుకోవడం, ఎక్స్చేంజింగ్. One boy was hearing, next another time they have to the some of the noises was the producing the boy or girl. ఒక బాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ వింటాడు, ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, నాయిస్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అట్ ది సెకండ్ టైమ్ the girl was hearing the noise and the boy was producing the some of the noises or sounds. ఈ విధంగా రెసిప్రోకల్ గా ఎక్స్చేంజింగ్ టు ఇంటర్లాకింగ్ వన్ బాయ్ అండ్ అనదర్ గర్ల్ we have to exchanging in this activity. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ వింటారు, తర్వాత రెండవసారి అతనే దాన్ని చెప్తాడు. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ చేయాలా, సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ డిస్టెన్సెస్, నాట్ ఏ కిలోమీటర్ ఆర్ 1.5 kilometer, 4 meters, 2 meters, 1.5 meter. Only it can have to the possibility. In this experiment was very successfully has produced the noise to propagating. They have to use it to the sound was to the media to the solid state. మనం ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ఏం చెప్తామంటే కొంత సౌండ్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అది ఒక మన ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్ లోనికి మనకి ఎట్లా ప్రాపగేట్ అవుతుందండి, దానికి మీడియాగా దేని హెల్ప్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వుడెన్ టేబుల్ ని, వుడెన్ స్ట్రిప్ ని, ఆ తర్వాత కాటన్ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, రీచ్ అవుతుందా లేదా, అది ప్రాపగేట్ అవుతుందా లేదా అనే కోసము ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఇక్కడ చేసి చూసామన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రాపగేటింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ త్రూ ఇన్ లిక్విడ్స్. This experiment figure 14, they have to take a small beaker, a small tub and fill with the water. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఒక టబ్బుని తీసుకొని దాన్ని నీటితో నింపుతూ ఉన్నాం. And another one, the two hands, they have to bring them the two stones. రెండు చేతులతో ఏం పట్టుకున్నాం, మనం అక్కడ రెండు స్టోన్స్ తీసుకున్నాం.
రెండు స్టోన్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాము, దే హావ్ స్ట్రిక్ దెమ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టంబ్లర్. మనం ఏం చేస్తున్నాము, రెండు స్టోన్స్ తీసుకొని టంబ్లర్ పై భాగంలో నీటిలో ముంచుకున్న పైన దాన్ని స్ట్రిక్ చేస్తున్నాం. కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, దే హావ్ ప్రొడ్యూస్ ద స్టోన్స్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్ దెమ్ సమ్ ఆఫ్ ది నాయిస్. అక్కడ స్టోన్స్ అనేటువంటిది సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. అక్కడ మనం కొంత సౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ సౌండ్స్ యొక్క పిచ్ వాల్యూమ్ అనేటువంటిది ఎంత ఉంది అని చెప్పి మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, టు పుట్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆర్ పుట్ ఆన్ ద టంబ్లర్ అండ్ స్ట్రైక్ దెమ్ ఈచ్ అదర్ at the same time. Your ear was put on the outside of the tub and you have observed it. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, రెండు చేతులను కూడా స్టోన్స్ తీసుకొని సెకండ్ కండిషన్ లో నీళ్ళల్లో ఉంచి స్ట్రైక్ దెమ్ ఈచ్ అదర్, రెండింటిని కూడా దాన్ని స్ట్రిక్ చేసి కొట్టమంటున్నాడు. అప్పుడు కూడా మనకు ఇన్ ది సేమ్ సెకండ్ కండిషన్ వాజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఆఫ్ ది నాయిస్. ఇన్ ది సెకండ్ కండిషన్ you have put on the ear outside of the tumbler or water tub. మనం ఏం చేస్తున్నాము, చెవిని ఆ టబ్బు దగ్గర ఆనించి రెండవసారి కండిషన్ లో మనం వచ్చినటువంటి సౌండ్స్ మనము ఉత్పత్తి అయినప్పుడు దాని యొక్క నాయిస్ ను కూడా వినమంటున్నాడు అనమాట. అప్పుడు విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, we have the changes highly of the noise and slow noise is the in which condition they have to produce it. At the first condition is the out of the space, out of the tumbler, they have strike them each other. In the first condition, high volume of the sound was produced, and the second condition, the put on the hands and they have strike them each other. That noise was the low quantity, low volume of the sounds was has the produce them. They have to observe to identify very successfully. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ కండిషన్ లోను సెకండ్ కండిషన్ లో వేరియేషన్ ఎట్లా ఉంది అని మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నామట. ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు గాలిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది అండ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస్ సౌండ్ ఈస్ రీచ్ ఇన్ యువర్ ఇయర్స్, ఎక్కువగా శబ్దం అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవుతోంది. అది సెకండ్ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్న దాంట్లో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, తక్కువ వాల్యూమ్ గా ఉన్నటువంటి సౌండ్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి యూ హ్యావ్ రీచబుల్ ఇన్ యువర్ ఇయర్, తక్కువ సౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రొడ్యూస్ గా తెలుస్తుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఎయిర్ అంటే gaseous state and liquid state? They have produced the sound noises. Tell me, anyone? Solid state and liquid gaseous state, liquid state and gaseous state. In which state high volume of sound produced in this experiment? అమ్మా అర్థమవుతోందా, ఎక్కడ సౌండ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్? Liquid state, sir. No. Liquid state is not not producing the high volume of sound. Only gaseous state. Gaseous state molecules is a small tiny particles has the long distances. They have to moving to freely and easily. అర్థమవుతుందమ్మా, gaseous states లో పార్టికల్స్ అన్ని చాలా దూరంగా ఉంటాయి, అవి చాలా దూరం తొందరగా ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటాయి. So they have traveling the sound was very easily. And high volume of the produced sound was producing the sound was to reach in your ear. అర్థమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో స్ట్రైక్ చేసినటువంటి సౌండ్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూమ్ ని చెవిని చేరడానికి చాలా బాగా స్పష్టంగా వినపడింది అనమాట. సెకండ్ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది, వాటర్ లో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ ఇన్ ది లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ది హావ్ టు ద అటాచ్మెంట్ ఈస్ ద వెరీ నియరెస్ట్, చాలా దగ్గరగా బంధింపబడి ఉంటాయి. అయితే అవి బయటికి సౌండ్స్ అనేటువంటిది త్వరగా బయటికి ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. అందుకోసం ఇయర్ అనేటువంటిది దే కెనాట్ హియరింగ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ మీన్స్ చాలా కరెక్ట్ గా వినలేకపోయింది అనమాట. కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది, తక్కువ వాల్యూమ్ తో వచ్చినటువంటి సౌండ్స్ మాత్రమే వినపడటం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇన్ ద gaseous state. And the liquid condition in put on their the both hands and strike them and produce some of the noises hearing outside of the tub. This is the condition of the two. Next one is the discuss sound traveling there, no median. And first I am do the three experiment: solid state, liquid state and gaseous state. In three states of the median, they have to the help through the median to propagating. The sound was traveling one place to another place, but no media. You have to any media, no media. How to has the propagating sound? ఎటువంటి మాధ్యమం లేకపోయినట్లయితే they are traveling or not.
do the experiment are successful, you to identify is the essential for the median to propagated the sound. అంటే ఇక్కడ సౌండ్ అనేటువంటిది మనకు ప్రాపగేట్ కావడం కోసము మీడియా ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అవసరమా కాదా, ఇట్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాట్ టు ప్రాపగేటెడ్ ద సౌండ్ టు త్రూ ద మీడియా. దానికి మనం చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఇక్కడ మనము చేస్తాం. టేక్ ఏ గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ టంబ్లర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ in this picture a boy was taken one glass tumbler. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ప్లాస్టిక్ టంబ్లర్, ఒక ప్లాస్టిక్ ఒక తొట్టిని తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు అతను, దానికి ఒక హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఫోన్ అండ్ పుట్ ఆన్ దేర్ టంబ్లర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక తొట్టిలోనికి ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ టబ్ లోనికి ఎక్కువ వాల్యూమ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకొని అందులో ఉంచి వాల్యూమ్ ను గమనిస్తున్నాడు. It has to successfully approximately clarity to hearing the reachable of the ear as a sound. బాగా దగ్గరగా సౌండ్ అనేటువంటి బాగా వినపడుతూ వచ్చింది. Why? The tumbler has present in the air. అర్థమవుతుంది అమ్మాయి, ఇక్కడ తొట్టెలో ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ టబ్బులో ఏమవుతుంది, గాలి ఉంది అక్కడ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాడు, they have removable the all air. It is not easily. They have to the some of the mechanical or instrument and you have to the machineries to have to the removable of the air to the plastic tub. దాన్ని అంత తొందరగా మనం నోటితో తీయడానికి పాసిబిలిటీగా ఉండదు. కాకపోతే ఇక్కడ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు, టు హెల్ప్ ఆఫ్ ద విత్ ద మౌత్, అతను నోటి ద్వారానే అతను ఏం చేస్తున్నాడు, గాలి అనేటువంటి పూర్తిగా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. రిమూవ్ చేసేసి ఏం చేస్తున్నాడు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాయిస్ ని, హౌ దే వాజ్ ప్రొడ్యూస్ ద నాయిస్, ద కండిషన్ టు the better than to compare to the first condition. ఏం చేస్తున్నాడు, కదా గాలి తీసేసిన తర్వాత అతను నాయిస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా ఉంటుంది, హైగా ఉందా, లో క్వాలిటీగా, లో యొక్క వాల్యూమ్ గా ఉందని చెప్పి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. But the first condition present of the air volume is the high pitch volume, high sound noise as the reachable in the ear. ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది, గాలి ప్రెజెంట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ వాల్యూమ్ తో ఉన్నటువంటి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఆ ప్రొడ్యూస్ అతను అప్రాక్సిమేట్ కరెక్ట్ గా అతను వినగలిగాడు. ఆ సెకండ్ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాడు, దే హ్యావ్ రిమూవబుల్ ఆల్ ఎయిర్. అక్కడ గాలి అనేటువంటి నోటి ద్వారా ఏం చేస్తున్నాడు, రిమూవ్ చేసేసాడు. రిమూవ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి నాయిస్ ని విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ ద నాయిస్ but the producing the noise was low volume of the noise. తక్కువ శబ్దంతో ఉన్నటువంటి వాయిస్ మాత్రమే అతను వినగలిగాడు. అదే మనము మెకానికల్ మిషనరీస్ తీసుకొని మనము దేర్ ఆర్ టోటల్ రిమూవబుల్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఎయిర్, మనము మొత్తం అంతా ఎయిర్ అంతా కూడా తీసేసినట్లయితే బట్ దే కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎనీ నాయిస్ ఆర్ సౌండ్. We have to observe in this second condition. మనం బాగా కరెక్ట్ గా మనము టబ్ లో ఉన్నటువంటి గాలి అంతా కూడా తీసేసినట్లయితే అప్పుడు మనము హై వాల్యూమ్ తో ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ కూడా ఉంచినట్లయితే అక్కడ సౌండ్ అనేటువంటిది మనకు వినపడదు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షోస్ దట్ ద ట్రావెలింగ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద మీడియా ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు ద సౌండ్. ఖచ్చితంగా మనము ఇక్కడ సౌండ్ అనేటువంటి ప్రాపగేట్ కావడం కోసము ఖచ్చితంగా సాలిడ్ స్టేట్ కానీ, లిక్విడ్ స్టేట్ కానీ, గ్యాస్ స్టేట్స్ లో కానీ, in these three states has the matter or material or substances is the mainly important to propagate and propagating to the need for the time, need for this in this experiment. Here, sound produced by human beings. So, I am says that in the social chapter, as the great Aristotle says that mans are human animals. Human beings are the social animals. ఏమంటాడంటే మనిషి అనేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాడు, విత్ కమ్యూనికేటెడ్ ఈచ్ అదర్ టు హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎనీ అదర్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫార్ ద గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అంటే మనం ఆహారం కోసమో లేదా కమ్యూనికేట్ కోసమో లేదా ప్రొటెక్ట్ కోసమో ఖచ్చితంగా మనం ఎవరినో ఒకరిని కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఇన్ దిస్ కమ్యూనికేటెడ్ ఈస్ ద ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ as this in this subject in the paragraph. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు,
నోటి ద్వారానే మనం ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేసినట్లయితే ఇది అనేటువంటిది బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. యు నో దట్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ టు ద కమ్యూనికేటెడ్ ద ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. మనకు అందరికి తెలుసు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, కమ్యూనికేషన్ చేయడంలో ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈస్ ద కమ్యూనికేట్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. మనం జంతువులతో అయితే మనుషులము కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనం లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం. హౌ టు యూజ్ ద లాంగ్వేజెస్ ప్రొడ్యూస్ దేమ్ విత్ ఓరల్ కమ్యూనికేట్. మనం భాష అనేటువంటిది ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతుంది? ది హ్యావ్ టు రిథమికలీ సౌండ్స్ ది హ్యావ్ టు ద స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ది లొకేషన్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వివిధ ప్రాంతాల్లో అనేటువంటి ప్రజలు స్పెసిఫిక్ గా మనము రిథమిక్ గా మాట్లాడినట్లయితే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లాంగ్వేజ్. ఓకే, మనం ఖచ్చితంగా పశ్చిమ గోదావరి ఉంది, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, and have the Nellore district and Anantapur district. Language is the theme is equal, but pronunciation and they has the differentiations of the sounds. మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్స్ అనేటువంటి వేరువేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద బెటర్ దాన్ టు ద ఆల్ అనిమల్స్. మనం అన్ని జంతువుల్లోకెల్లా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేటువంటిది సౌండ్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్ దిస్ సేమ్ వే ఆల్ లివింగ్ క్రియేచర్స్, ఇంతే కాకుండా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అనిమల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా ఏం చేస్తున్నాయి, కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే దిట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ద ఓన్లీ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. సమ్ ఆఫ్ ది హార్మోన్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీస్, అవి శరీరంలో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత హార్మోన్స్ ద్వారా కానివ్వండి, దే హ్యావ్ టు కమ్యూనికేటెడ్ ది ఈచ్ అదర్ టు హ్యావ్ టు ది షేర్ విత్ ద ఫీలింగ్స్. వారి అభిప్రాయాలు ఏం చేస్తున్నాయి, ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి పంచుకుంటున్నాయి. In this same way, you have to introduce the honey bees make sound of the seeing flowers to the communicate to the other bees. ఏమంటున్నాడు, honey bees, తేనెటీగలు చూసారమ్మా, they have to the nice the sound of the house to produce the mouth or any organs of the body. Yes sir, honey bees producing the sounds only mouth or any organs of the body. Yes, say no. with mouth and sir. With mouth and have the wings, రెక్కలు. అర్థమవుతుందమ్మా? హనీ బీస్ అనేటువంటిది ఓన్లీ the organ of the not only uses the mouth, the another organs of the wings is also to have to produce some of the noises, to have to observe and to have to identify same species of the other honey bees. పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంకొక హనీ బీస్ కూడా గుర్తించడం కోసము, ఫర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్యాదరింగ్, అంటే ఆహారం ఎత్తకడం కోసంలో దూరాన్ని గుర్తించడం కోసము వింగ్స్ అనేటువంటి రెక్కల సహాయంతో కూడా అవి శబ్దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాయి. ఎనీహో all the human beings and animals, insects have to produce the some of the noises to the help of to the protect for the animal and the any animals are enemies and to gathering the food to communicate the each other. ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఏదో రూపంలో కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసము సౌండ్ అనేది ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఇన్ ద క్రియేచర్స్. మనం బ్రతకడానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సౌండ్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేయాలా అని చెప్పి చెప్తున్నాం. తర్వాత ట్రై టు ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే, మనం కూడా కొద్దిగా సౌండ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హావ్ ద మిమిక్రీ అండ్ టు హ్యావ్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ ప్లేయర్స్ టు హ్యావ్ టు ఇమిటేటెడ్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్స్. మీ తరగతిలో కూడా పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారంటే అక్కడక్కడ ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. హీరోస్, గ్రేట్ హీరోస్ కానీ, ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ యొక్క వాయిసెస్ కానీ, లేదా ప్రిన్సిపాల్ చెప్పేటువంటి అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు ప్రిన్సిపాల్, ఆల్ ఆఫ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఆల్ ఆఫ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, 1 time, 2nd time and 3 times in the same voice as to have to the mimic ఇక్కడ imitated another children's. ఓకే, ఇదంతా కూడా పిల్లలంతా కూడా అక్కడక్కడ ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు మిమిక్రీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ హ్యావ్ టు ద imitations to another important persons and you have to try to this అని చెప్పి మీరు కూడా ప్రయత్నము చేయమంటున్నాడు. సో in this chapter sound was produced. All of the human beings producing the organ is the mouth. In this mouth is the mainly important to producing the structure. The main part is the larynx or voice box. Voice box is the main important. In this larynx, this is the anatomical structure of the human body or human beings. All of you look at this picture 9.
anatomy of the larynx. అందరికి కనబడుతోంది అమ్మాయి? Yes, sir. Yes, sir. మామూలుగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? In your lower classes, all of you have to the flora of the plant. Plant flora గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు. అర్థమవుతోందమ్మా? రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిమేల్ అండ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది దతురా ఫ్లోరా దాని గురించి తెలుసుకుంటారు. దాంట్లో LS TS గురించి తెలుసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద LS and TS? LS means longitudinal section, TS means transversal section. But anatomical structure is not to mention the LS and TS. This is the only is the anatomy. Anatomy means only to identify structure of the body. Only do not mention the LS and TS. Okay, ఇక్కడ మనకు శరీర నిర్మాణం చెప్పుకునే ముందు ఇక్కడ వీటి ఏం చేస్తామంటే LS TS అని చెప్పి మెన్షన్ చేయకూడదు. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. Here larynx has the two muscular ligaments. Larynx means is the voice box. To producing the noise is the vacuum of the sum of the box. That name is called as the larynx. మనం సౌండ్ ని చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఒక క్యావిటీ, ఒక బాక్స్ లాగా ఉన్నటువంటి ఒక నిర్మాణాన్ని అక్కడ లార్నిక్స్ అంటాము, లేదా దాని వాయిస్ బాక్స్ గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. ఇన్ దిస్ వాయిస్ బాక్స్ దే హ్యావ్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ది నేమ్స్ వాజ్ లేబుల్డ్. They cannot have the important in your lower classes. In higher classes, what is the mouth canal? What is the respiratory canal? Or the parts of there? What is the important? In the higher classes, want to the depthly and deeply have to discuss in this chapter. I am only shows that we have to the what is the larynx, voice box, how it was the mentioned in your textbook. The picture was mentioned in your the screen. I have introduced one is the epiglottis. Epiglottis is the main important part of the in this of the structure. The epiglottis is the one of the ligament that is have to the freely movable. One side of the have the attachment of the mouth, other side was they have to the freely they have to the just like a wall. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ యొక్క ఎపిగ్లాటిస్ అనేటువంటిది ఒక కండర నిర్మాణం, ఒక కండరం అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ ఒక మజిల్. ఆ మజిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక వాల్ లాగా ఉంటుంది, వన్ సైడ్ వాల్. అది పోవడానికి టు కంట్రోల్ ద ఓపెన్ ఆర్ క్లోజింగ్, టు కంట్రోల్ ద ఫుడ్ కెనాల్ అండ్ వన్ హ్యావ్ ద రెస్పిరేటరీ కెనాల్. అక్కడ ఏమవుతుంది? ఆహార వాహిక ఫుడ్ కెనాల్ కు రెస్పిరేటరీ కెనాల్ కి అది ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ రెండింటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఎపిగ్లాటిస్ అనేటువంటిది అక్కడ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ యు టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్, కొంత ఆహారం నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే అది ఎక్కడవుతుంది? అది రెస్పిరేటరీ కెనాల్ లోని పోనీకోకుండా టు రిమూవబుల్, టు స్టాప్ దే, టు కంట్రోల్ టు ద టు ద పాసింగ్ టు ద రెస్పిరేటరీ కెనాల్, పోనీకోకుండా అది అడ్డుపడడం కోసము ఎపిగ్లాటిస్ అనేటువంటిది బాగా యూజ్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది దిస్ ఆఫ్ ద కోయిన్సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈస్ epiglottis, respiratory canal and mouth canal both had the two coincide of this in this diagram. So in this larynx is the anatomical structure. In examination point of view is the diagram is the main important. Draw a neat diagram and label it. మా నెక్స్ట్ 10 గంటలకి బయాలజికల్ సైన్స్ క్లాస్ ఉందా? అటెండ్ అవ్వండి. లింక్ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాము, అటెండ్ అవ్వండి. క్లాస్ తక్కువగా వచ్చారు. So next class. Okay, sir. So examination point of view, the picture is the main important. Draw a neat diagram